پاکستان میں جو بجلی کا مسئلہ ہے، پاور سیکٹر کا جو ایشو ہے، اس حوالے سے اپنی پوری گزارشات، اس کے مسائل اور اس کا حل بتایا، لیکن ہر دن کے گزرنے کے ساتھ وہ مسئلہ گھمبیر ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اور ہماری پریس کانفرنس کے بعد، ہمارے ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد، پورے پاکستان کی ایف پی سی سی آئی نے، جو فیڈریشن ہے چیمبر آف کامرس کی، اس نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تمام اسی مسائل کو اور زیادہ سیویرٹی کے ساتھ اور زیادہ تشویش کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے رودات کو بتاتے ہوئے ہماری ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے انڈورس کیا کہ یہی مسئلہ ہے، اور وہ اتنا گمبھیر ہے سارا مسئلہ کہ میں آج مجبور ہوں، ایم کیو مجبور ہے دوبارہ اس حوالے سے حکومت وقت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے وزیر اعظم، صدر، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کے عوام، غرض یہ کہ 24 کروڑ لوگ، چاہے وہ کوئی ٹھیلے والا ہے یا چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، ہر کوئی اس سے متاثر ہے، ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور ایم کیو ایم آج اسی حوالے سے دوبارہ ان چیزوں کو کچھ نئے ثبوت و شواہد کے ساتھ آپ کے سے بات کرنے جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کو لگا ہوا سب سے بڑا زخم ہے۔ یہ جو پاور سیکٹر کے مسائل ہیں، یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، یہ عام صرف بجلی نہیں آنا، لوڈ شیڈنگ ہونا اور بجلی آنا، اور یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی جو پریزنس ہے، پاکستان کا جو مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو یہ جو زخم لگا ہوا ہے، اکانومی سے مراد ہماری جو تمام ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے، ملک کی اکانومی خراب ہوگی، لوگوں کے حالات خراب ہوں گے۔ آج سب کو پتا ہے ملک کی اکانومی خراب ہے، مہنگائی بڑی ہوئی ہے، ان ایمپلائمنٹ بڑی ہوئی ہے، تمام بلوں کے چارجز بڑے ہوئے، سب کو پتا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، لوکل انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے۔ یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں۔ سیلریڈ جو کلاس ہے، اس کو ٹیکس اس کے اوپر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ ٹیکسز اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کر نہیں رہے، آپ جو ریٹیلر کو ٹیکس کر نہیں رہے۔ یہ ایک بیڈ مینجمنٹ کے اس سے بری کوئی اور ایگزامپل دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ تو ہم سب کو پتا، ہم سب فیل کرتے ہیں روزانہ، ہم سب کو ہرٹ ہوتا ہے، ایک بزنس مین سے لے کر ایک عام آدمی تک، ان سب کو پتا چل رہا ہے۔ یہ اس کے پاس اس کو روزانہ جب وہ کچھ خریدنے جاتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے ملک کی اکانومی خراب ہے، جب وہ رات کو گھر میں آتا ہے تب پتا چلتا ہے لائٹ نہیں ہے، ملک کی اکانومی خراب ہے، جب اس لائٹ نہیں ہونے کا بل آتا ہے جب پتا چلتا ہے ملک میں اکانومی خراب ہے۔ تو سب کو پتا ہے کہ ملک کی اکانومی خراب ہے۔ اب اس ملک کی اکانومی کو فرشتے آ کے ٹھیک کریں گے؟ نہیں، انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ انسان بھی کون سے جو اس ملک میں رہتے ہیں؟ وہ سارے انسان، چاہے اس میں وزیر اعظم سے لے کر ایک سارے ادارے کے لوگ اور تمام ریاست کے تمام پہلو شامل ہیں، میڈیا اس کے اندر بھی شامل ہے۔ وہ ان انسانوں کو کیا فیصلے کرنے ہیں؟ پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی ہاں، ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم اس مسئلے کو جانیں۔ مسئلہ اس اکانومی کا سب سے بڑا جو زخم ہے وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ۔ اور کیا کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ سب سے زیادہ بلیڈ اگر یہ اکانومی کہیں سے اس کو خون رس رہا ہے تو وہ اس پاور سیکٹر کے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے۔ پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہوگا جہاں پر اس طرح کی ارینجمنٹ ہوئی بھی۔ اور مائنڈ یو، میں اپنی بات کی شروع میں یہ والی بات کر دوں، میں یہاں پر کسی بھی حکومت کو کرٹیسائز کرنے، کسی بھی ادارے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ اس کے لیے پاکستان میں اور لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے۔ 24 گھنٹوں میں آپ ایک دوسرے کو ٹی وی کھولے، سوشل میڈیا کھولے، گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، باتوں کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اپنے آپ کو بڑا کرنے میں لگا۔ میں یہاں پر کسی کو نہ نیچے دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں کسی کو برا کہنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں صرف سبجیکٹو جو 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، اس مسئلے کا حل یہاں پر ایم کیو ایم پیش کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ پاکستان کے پاور سیکٹر کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ ہے 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے، 2600 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ ہمیں ابھی پاور کمپنیز کو دینے ہیں، اور تقریباً 2.3 سم تھنگ کے قریب گیس والوں کا سرکولر ڈیٹ ہے۔ یہ تقریباً 5,500 ارب روپے، 5,500 ارب روپے ابھی پاکستان کی اکانومی سے 5,500 ارب روپے تو ابھی صرف دینے ہیں۔ ایشو کیا ہے پاکستان؟ آج بجلی نہیں ہے، بل آ رہا ہے، ہر علاقے میں پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، کہیں پہ 12 گھنٹے، کہیں پہ 6 گھنٹے، کہیں پہ 2 گھنٹے، کہیں پہ 18 گھنٹے، اور کہیں پہ 3 دن۔ تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس لوگ سمجھتے ہوں گے بجلی نہیں ہے پاکستان میں۔ مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے۔ آج اگر پیک آورز میں پاکستان کی ڈیمانڈ، پیک گرمی میں 30,000 میگا واٹ اگر ڈیمانڈ ہے تو پاکستان میں 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی اس وقت کیپیسٹی موجود ہے۔ ڈیمانڈ ہماری 30,000 میگا واٹ ہے، تو بجلی بند کیوں ہے
भाई हमारे पास तो कैपेसिटीज है, तो फिर बिजली बंद क्यों है? ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जिसको हम आईपीपीस कहते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जिसको हम आईपीपीस कहते हैं, आईपीपीस 40 है इस मुल्क में, 40 आईपीपीस हैं जो कि बिजली बनाती हैं। इन सब की बिजली बनाने का जो टोटल इनकी जो बिजली बन रही है वो 45,000 मेगावाट है। आजकल की गर्मियों में डिमांड पाकिस्तान की 30,000 मेगावाट है, तो 15,000 मेगावाट तो बिजली एक्स्ट्रा होनी चाहिए, लेकिन लोड शेडिंग हो रही है। और ये तो है गर्मी, सर्दियों में ये डिमांड हो जाती है 17,000 मेगावाट या 22,000 मेगावाट मैक्सिमम। हमारे पास तो इतनी ट्रांसमिशन लाइनें ही नहीं है कि ये 45,000 मेगावाट बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब होना ये चाहिए कि भाई जितनी डिमांड है उतनी बिजली तो मौजूद है, तो घरों में बिजली आनी चाहिए। नहीं, घरों में बिजली इसलिए नहीं आ रही है कि डिस्कोस है हमारे, मैं आम जुबान में कहना चाहूँ, बिजली प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं 20 पाकिस्तान में, 19 सरकारी हैं, एक इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, 19 सरकारी हैं। ये 20 के 20 जो बिजली मुहैया करने वाले पाकिस्तान में इदारे हैं, इन्होंने अपनी मैनेजमेंट का तरीकेकार ये निकाला है कि जब जो इनकी बिजली से चोरी हो रही है और जो इनको लाइन लॉसेस आ रहे हैं, उसका उन्होंने नतीजा ये निकाला कि जब हम लोगों को ज्यादा बिजली देते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा चोरी होती है। तो क्या करें, हम बिजली देना ही बंद कर दें, हम लोगों को कम बिजली देंगे, जितने पैसे आ रहे हैं उस हिसाब से बिजली देंगे तो हमारी चोरी कम होगी। तो चूंकि इनको एंड में अपनी बैलेंस शीट को सही रखना है, ये सारे प्रॉफिट कमाने वाले इदारे हैं, तो इनको अपने प्रॉफिट को इंटैक्ट रखना है, तो ये बिजली दे ही नहीं रहे। अब जब ये बिजली नहीं देते, चले भाई अगर इस पे ही मसला हल होता कि भाई बिजली नहीं दे रहे, लोगों को बिजली नहीं मिले, अब जब ये बिजली नहीं देते तो वो बिजली बचाते हैं, इनको पीछे से बिजली जो है वो आ रही है, पावर इनको आ रही है। जब ये बिजली बचाते हैं और जब ये नहीं देते, तो वो जो आईपीपीज है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, उनके पास जो कैपेसिटी है फर्ज करें 45,000 मेगावाट की, और वो 20,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, तो वो जो 25,000 मेगावाट बिजली नहीं बना रहे, हुकूमत का उनके साथ मुआहदा है कि उस 25,000 मेगावाट बिजली नहीं बनाने के पैसे देंगे उनको, जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं, जिसको आप सुनते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस, वो बिजली नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं। 25,000 मेगावाट अगर वो बिजली नहीं बना रहे, उनको डॉलर में पैसे दिए जा रहे हैं। ये जो आपका बिल आता है, अगर इंडस्ट्रियल यूनिट फर्ज करें 34 रुपए है, 34 रुपए फर्ज करें, 34 रुपए फी यूनिट, तो नेपरा का बिल टोटल बिजली की कॉस्ट उसमें 8.5 रुपए, 8.5 रुपए, लेकिन बिल जब आ रहा है तो 34 रुपए पर यूनिट बिल आ रहा है। तो ये जो आप बिजली नहीं बनाने वालों को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो पैसे दे रहे हैं, वो 8 रुपए को 34 रुपए बिल में लिखकर भेज रहे हैं कि वो आप दे रहे हैं, वो आम आदमी दे रहा है, वो आम आदमी दे रहा है, वो आम इंडस्ट्रियल भेज रहा है। ये है पाकिस्तान का मसला। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि पिछले साल का लॉस जो है वो 600 अरब रुपए है, 600 अरब रुपए है। इस साल आपने अपने बजट में 1700 अरब रुपए रखे हैं इन पावर कंपनीज और एसओईज को देने के लिए। 1700 अरब रुपए कितने होते हैं? सिर्फ ये बताता चलूं, पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जो स्कूल बनाने हैं, जो कॉलेज बनाने हैं, जो सड़कें बनानी है, जो हाईवेज बनाने हैं, जो पार्क बनाने हैं, जो पानी की लाइनें डालनी, जो बिल्डिंग, पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए हुकूमत ने सिर्फ 1400 अरब रुपए रखे। 1400 अरब रुपए, जिसको आप पीएसडीपी कहते हैं, 1400 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए रखे, और 1700 अरब रुपए इन आईपीपीस को पैसे देने के लिए रखे। ये मैनेजमेंट नहीं चले। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा गहरा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन इससे उठ ही नहीं सकता। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि बिजली महंगी हो गई, इस कैपेसिटी चार्जेस के चक्कर में बिजली महंगी हो गई। उस बिजली महंगे होने की वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे मुल्क के सनतें जो बंद हो रही हैं। एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट, जो कि चीजों को भेजकर डॉलर लाते हैं और अपने एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे बड़ी सपोर्ट देते हैं, वो कह रहे हैं 25% कंपनीज, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। ये हमारे साथ यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं इंडस्ट्रीज के, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन बैठे हैं कॉमर्स के। ये दोनों रेलेवेंट लोग हैं इस हवाले से, इनके पास कॉलें आ रही हैं, और ये हम वैसे नहीं, ये देखो ये पूरी किताब छान मारी गई है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये हम वैसे नहीं बोल रहे, ये पूरी किताबें छान मारी गई हैं, हम ये वैसे हवा में तीर नहीं चला रहे, ये सारी रिपोर्ट है, ये मेरे लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए, हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के चलाने वालों के लिए है। तो ये मसला सिर्फ बिजली नहीं आने का, लोड शेडिंग होने का, बिजली के बिल आने का नहीं है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है। ये पाकिस्तान की सलामती को लगा हुआ सबसे बड़ा गहरा जख्म है। इसके जख्म को पुर किए बगैर, इसका खून बंद किए बगैर पाकिस्तान
پاکستان خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، پاکستان جو ہے وہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے، پاکستان نہیں چل رہا۔ وزیر اعظم پاکستان کوئی اور نہیں، نو لوور دین دی پرائم منسٹر آف پاکستان، اس مسئلے کو، یہ جو 40 آئی پی پیز ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کمپنی 40 ہیں، 40 ایک طرف اور ملک کے 24 کروڑ عوام ایک طرف، ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے بھائی، وہ تو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، وہ تو پیسے بنانے آئی ہیں، ان کا کام ہے اپنے ایسے ایگریمنٹ کرنا جہاں پر وہ اپنے انٹرسٹ کو سیو، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن صرف ایک لائن کہنا چاہتا ہوں، کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ کون لوگ تھے یہ معاہدے کر رہے تھے کہ آپ کے پاس بجلی سپلائی کرنے کی لائن ہے نہیں اور آپ فیکٹری لگا رہے ہو، بھائی یہ جو بناؤ گے تو اس کو دو گے کیسے؟ آپ کے پاس ٹرانسمیشن کے لیے لائن ہی نہیں ہے، آپ 22,000 میگا واٹ سے زیادہ آپ ٹرانسمٹ ہی نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس کیپیسٹی 45,000 میگا واٹ کی ہے، کون لوگ ہو یار؟ اس کا مطلب ہے کسی بابو نے، کسی سیاستدان نے، کسی نے اس کمپنی کو لگانے کے لیے کوئی اپنے جیب میں پیسے ڈال کر ان کو یہ ایگریمنٹ کیا ہے۔ میرا بادی نظر میں میرا یہ گمان ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہم پیسے، یہ ملک کی نسلیں اتاریں گی، نسلیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں اتاریں گی، اتنا قرضہ ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ وہ حالات ہیں، تو کس نے یہ ایگریمنٹ کی ہے؟ اچھا بھائی چلو بھول جاتے ہیں اس والی بات کو، کر لیے ہوں گے ملک کے مفادات میں، کر لیے ہوں گے، آپ نے کوئی نشہ کر رکھا ہوگا، اس وقت کوئی آپ کو ہپنوٹائز کر گیا ہوگا، آپ نے یہ فیصلے کر لیے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، کرنے والوں کو بھی، آنے والا، نہ کمپنیز کو، نہ ایگریمنٹ کرنے والوں، کوئی حکومتوں کو میں نام ہی نہیں لا رہا۔ آج تو یہ مسئلہ نکل کر آ گیا ہے، آج خدا کے واسطے ان 40 آئی پی پیز کو بلا کر بتاؤ کہ تم چاند پر نہیں رہ رہے، اسی ملک میں رہ رہے ہو نا، دیکھو میرے ملک کی کیا کنڈیشن ہو گئی ہے، دیکھو میرا مزدور بھی پریشان ہے، میرا صنعتکار بھی پریشان ہے، ہم آپ کو یہ پیسے کی ایگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، جو لوکلز ہیں ان کو بٹھا کر تو فوراً جو ہے وہ آپ یہ کیپیسٹی چارجز میں ادا ہونے والے ایگریمنٹ کے اس کلوز کو فارغ کریں، نہیں دے سکتے پیسے، فارغ کریں۔ اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں اس میں سب سے بڑا 17,000 میگا واٹ صرف چائنیز کمپنیز دے رہی ہیں، چائنا جائیے ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ صرف چائنا جائیے، اور ان کے وزیر اعظم جو کہ ہمارے ساتھ چائنیز جو ہیں وہ اگلی کئی 70 نسلوں تک دوستی نبھانے کی بات کر رہے ہیں، بتائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہ غلط معاہدے کر لیے، میرا ملک اب اس کو سروائیو نہیں کر پا رہا، خدا کے واسطے چائنیز گورنمنٹ اپنی ان چائنیز کمپنیز کو بولے کہ خدا کے واسطے ہم پر رحم کریں، ہم اس کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں، میں یوز کر، ہم ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ایگریمنٹ کو اوبے کرنے کے قابل، مجھے پتا ہے اس کی انٹرنیشنل جو ہے وہ کورٹس میں اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، اس کلاز میں شامل ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو اس ڈسپیوٹ کو حل یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں کریں گی، انٹرنیشنل عدالتیں کریں گی، اس کی نوبت ہی نہ ہے۔ چائنیز حکومت کو ہاتھ جوڑ کر کہیں، اور جو کمپنیز ہیں دنیا بھر کی، باہر کی، ان کی حکومتوں کو کہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، میری قوم یہ پیسے دینے کے قابل نہیں رہی ہے، ہم بینک کرپٹ ہو گئے، میری انڈسٹریز بند ہو رہی، میرا مزدور روڈوں پر آ رہا ہے، خدا کے واسطے ہم اس کیپیسٹی وہی پیسے دے سکتے ہیں جو بجلی خریدیں، ہم 1 میگا واٹ خریدیں گے، ہم 1 میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں، ہم وہ پیسے اب نہیں دے سکتے کہ جو بجلی نئی بنانے کے کیپیسٹی چارجز ہیں وہ ہم پیسے اب نہیں دے سکتے، جتنا آپ نے کمانا تھا کما لیا، اب یہ پیسے نہیں دے سکتے، ہم ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں، اس پورے ایگریمنٹ کو ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کمپنیز میں چلانے والے ڈسکوز میں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے آ کر ان کی گردن دبائیں، تمہاری مرضی کے بغیر بجلی چوری ہو نہیں سکتی، گردن پکڑیں آ کر کہ تمہاری مرضی کے بغیر بجلی چوری ہو نہیں سکتی، بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے کے لوگ شامل ہیں بجلی چوری کروانے میں، آپ جب آ کر ان کی گردن پکڑیں گے، وہ جو لائن لاسز ہیں، وہ جو تھیفٹ ہے، وہ جو بل میں ڈال کر اس کو بھیج دیتا ہے وہ صاحب، وہ بابو، وہ سی ای او، بھائی جو چور ہے وہ تو چوری کر رہا ہو تو بجلی دے ہی نہیں رہا، جو چوری کروا رہا ہے اس کا بھی فرق نہیں پڑ رہا، وہ تو بجلی کا بل دے رہا ہے، اس کو آپ چوری کرنے والوں کے پیسے بھی آپ اسی سے لیتے ہو جو بجلی کے بل دے رہے ہیں، اسی سے لے رہے ہو، تو اس کی آگے گردن پکڑیں، اور وہاں پر کوئی ایک ایسا بورڈ، ایسی پرائیویٹ لوگوں پہ، پروفیشنلز پہ کوئی 3 4 5 سالوں کے لیے ایک ایسا بورڈ بنائیں کہ جو کہ بالکل ریڈیکل قسم کے آپریشن کر کے اس میس سے نکال، جب آپ پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کے پیسے کم کریں گے بجلی کے بل میں سے، جب آپ یہ لائن لاسز کے پیسے اور چوری کے پیسے کم کریں گے بجلی میں سے، تو یہ 34 روپے فی یونٹ کا بل 8 9 روپے پہ آ جائے گا، پھر عوام کے ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی یہ 9 روپے والا جو بل ہے اس کو آپ نے دینا ہے، یہ 9 روپے والا جو بل ہے اس کو دینا ہے، انڈسٹریز کو کہنا ہے کہ بھائی انڈسٹریاں لگاؤ، تمہاری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ یہ سولرائزیشن والی جو بات ہے، جو یہ بھی نہیں دے سکتا، جو آپ کے پاس ڈیمانڈ میں اور سپلائی میں کمی آ رہی ہے، پھر آپ سستی بجلی لانے کے لیے یہ جو حکومتوں نے، پروونشل گورنمنٹس نے، صوبے کی، پنجاب کی اور سندھ نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ پنجاب والے کہہ رہے ہیں 45 لاکھ گھروں کو سولرائزیشن کریں گے، اور سندھ والے کہہ رہے ہیں کوئی 25 30 لاکھ گھروں کو وہ بھی کریں گے، اس میں کراچی انہوں نے شامل نہیں رکھا، میں سندھ حکومت سے کہتا ہوں کراچی، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ کو بھی شامل کریں، یہاں بھی انسان رہتے ہیں، یہ زیادہ آپ کو کما کر دیتے ہیں، تو ان کو
यहाँ पे भी जो है वो सोलर पैनल यहाँ पे भी लोगों को आप लगवा कर दें इन जगहों पे भी, लेकिन ये फिर सोलराइजेशन को आप एक नेशनल मुहिम बनाकर फिर आप सोलराइजेशन करें, आप इंडस्ट्रीज को भी सोलराइजेशन करें, ताकि आपके पास जो है वो दूसरे तरीके से बिजली आना शुरू हो जाए। ये है इस मुल्क का इस वक्त मसला और उसका हल। इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी वजीर आजम पाकिस्तान, सदर मुमलिकत पाकिस्तान, इसमें नवाज शरीफ साहब, इसमें इमरान खान साहब, इसमें अपोजिशन लीडर, इसमें लीडर ऑफ द हाउस, इसमें हम ये मुकदमा पेश कर रहे हैं, आप हमें इसमें शामिल करें। पाकिस्तान के इस मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस मसले पर ये दहशतगर्द पैदा करने की माँ है, माँ, मदर ऑफ ऑल इविल है। ये पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल है, ये पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ है और यहीं से पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल निकलेगा, यहीं से पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल निकलेगा। पिछले साल के लॉसेस 600 अरब रुपए, इस साल आपने 1700 अरब रुपए देने, 5000 अरब रुपए, 2.2 अरब रुपए गैस में, गैस के भी हम डिटेल में नहीं बात करें, 2.6 ट्रिलियन, 2600 अरब, 2.63 ट्रिलियन एग्जैक्ट नंबर, 2600 अरब रुपए आपने बिजली पैदा करने वाली कंपनी को बिजली ना बनाने के पैसे देने, ना बनाने के पैसे देने, बार बार कर, बिजली ना बनाने के पैसे देने। खुदा के वास्ते देखो मुल्क में क्या चल रहा है, कोर्ट क्या कर रही है, जजेस क्या कर रहे हैं, मीडिया क्या बोल रहा है। मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं, ये मैटर मीडिया में है नहीं। ये सारी जो गुफ्तगू चल रही है मीडिया पर, ये जो सारे फैसले हो रहे हैं मुल्क में, उससे मुझे बताओ एक आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आने वाला, किसको नौकरी मिलने वाली है, किसके बिजली के बिल में 1 रुपए भी कम होने वाला है, किसकी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होने से बच रही है। एक भी जो गुफ्तगू एमक्यूएम परेशान होकर ये बात कर रही है, बहुत अफसुर्दगी के साथ ये बात कर रही है, जब हमें ये समझ में आ रही है ये किताबें हमारे लिए नहीं, मुल्क चलाने वालों के लिए। ये किताबें जो ये सारी स्टडीज हैं जिसका निचोड़ मैं बता रहा हूँ, ये किताब हमारे लिए, ये मुल्क चलाने वालों को रिपोर्ट बनाकर इस किताब की शक्ल में दी गई है, जिसका मैं निचोड़ में आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक घर जिस तरह से डूब रहा होता है, तबाह हो रहा होता है, उसके घर वाले उसके बड़े फिक्र करते हैं, उसकी फिक्र क्यों नहीं है? क्या आप हर चीज को, लोग जब इस सड़कों पर आ जाएं, लोग अपने आप को जलाने लगे, लोग अपने आप को मारने लगे, जब ही जाकर हमारी हुकूमतें जो है वो सुनना शुरू करेंगी। ऑलरेडी शुरू हो गया हुआ सारा मसला। केपी से देखे कैसी खबरें आ रही हैं, रोजाना दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, रोजाना हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। देखिए बलूचिस्तान में किस तरह की बेचैनी है, पंजाब भी जो इससे मुख्तलिफ नहीं है, हर गली में लोग तैयार हैं आग लगाने के लिए, इसलिए कि उनके पास उम्मीद नाम की चीज छिन गई है। आज का बिजनेसमैन भी जो है वो ऐसी बात कर रहा है जैसे लोग गली में खड़े होकर बात करते हैं। उन्होंने तो ये तक कहा है कि इन आईपीपीज कंपनीज वाले अगर नहीं माने कैपेसिटी चार्जेस उठाने के लिए, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इनकी फैमिलीज के नाम ईसीएल में डालें। वो ये कह रहे हैं इनकी फैमिलीज के नाम ईसीएल में डालें। मैं ये बात रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनके अल्फाज को दोहरा रहा हूं। वो कह रहे हैं इन आईपीपीज कंपनीज की फैमिलीज के और उनके नाम ईसीएल में डालें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें, इनको मुल्क से भागने ना दें। ये मुल्क नहीं चल रहा, इस निजाम पे नहीं। ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकोनॉमी जिससे लोग रिलेटेड है, ये सबसे बड़ा मसला है। एक आम आदमी इस बड़ी गर्मी में घर पे बगैर बिजली के मर रहा है, कोई मसला नहीं है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने अपनी जमा पूंजी लगाकर अपने इस कारोबार को नहीं चला पा रहा, बंद कर रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर हम दोनों के मरने से पाकिस्तान बच रहा होता, खुदा की कसम जो है वो हम अपनी जानें दे देते और पाकिस्तान बच रहा होता। हमारे मरने से पाकिस्तान नहीं बच रहा। ये किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है, ये किसी भी नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा मसला है। और मुझे सिर्फ इस बात पे अफसोस है कि इस इतने बड़े मसले के ऊपर जिससे 24 करोड़ लोग मुतासिर हैं, जिससे 24 के 24 एक ठेले वाला भी और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी, हर कोई इसके जुमरे में आ रहा है। इसके ऊपर जो तवज्जो होनी चाहिए वो तवज्जो नहीं है। मुझे 10 दिन के अंदर दूसरी दफा इस पे आवाज लगाना पड़ रही है पब्लिकली। हम कमरों में मीटिंगों में क्या कर रहे हैं वो आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सियासत नहीं, ये मुल्क की बका का मसला है। इसीलिए एमक्यूएम हुकूमत वक्त को आवाज लगाकर कहना चाह रही कि खुदा के वास्ते सारे काम छोड़कर इस इमरजेंसी सिचुएशन को इमरजेंसी डिक्लेयर करके इसको कमरे बंद करके उठे और इसका कोई फैसला करें। पाकिस्तान रोजाना नीचे जा रहा है और इसका कोई हल नहीं है। ये हल ही नहीं है कि आप बिजली बंद कर दें, आप पैसे बढ़ा दें, आप जो है वो आईपीपी से जो मुआहदा है उसको जारी रखें, ये हल ही नहीं है। तो मैं आज यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ ये बात कि जो 1 यूनिट बिजली का जो बिल आ रहा है इंडस्ट्रीज को फर्ज करें वो है 34 रुपए। आपको पता है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट नेपरा ने अपने पैसे जो सिर्फ बिजली के पैसे हैं और
ट्रांसमिशन के पैसे वो कितने, 8.5 रुपए, 34 रुपए में टोटल हमें 8.5 रुपए की बिजली मिल सकती है। ये जो आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली ना बनाने वालों को उनकी कैपेसिटी के पैसे दे रहे हैं, ये वो सब कुछ ऐड करके, और जो चोरी हो रही है उसको ऐड करके, वो जो करप्शन हो रही है उसको ऐड करके, जब आप बिजली का पी यूनिट बिल बनाते तो 34 रुपए का बनता है। 8.5 रुपए का बिल 34 रुपए का बन जाता है। तो एक यूनिट पूरे इस रीजन में, ये बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ये पूरा ये जो रीजन है, इस रीजन में एक यूनिट बिजली की कॉस्ट एवरेज 6 सेंट है। 6 सेंट डॉलर में 6 सेंट है, 6 सेंट, 6 सेंट, 6 पैनी, 6 पैसे डॉलर में, 6 पैसे, 6 पैसे एक यूनिट इस पूरे रीजन में। हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट है 16 पैसे। इंडस्ट्रियलिस्ट को 16 पैसे में वो बिजली पड़ रही है, 6 पैसे के बजाय। अब जो बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, वो जहां पर बिजली 6 पैसे में एवरेज है, वो अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी कम हो गई, वो अपनी प्रोडक्ट सस्ते दामों में बनाकर पूरी दुनिया में बेच रहा है। हमारा वाला 16 सेंट फी यूनिट जब बनाएगा तो उसकी कॉस्ट महंगी हो गई, उसका कपड़ा कौन खरीदेगा, उसके गारमेंट्स कौन खरीदेगा, उसकी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो लिहाजा इंडस्ट्रीज कॉम्पीट नहीं कर पा रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, एफडीआई आना बंद, इन्वेस्टमेंट आना बंद, डॉलर आना बंद, और जो यहाँ पर एम्प्लॉय थे उनकी फैक्ट्रियों में, वो सब जो है वो फारिग हो रहे हैं। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहा है हम 6 सेंट पूरे रीजन में, आप हमें 9 सेंट की बिजली दे दें, 9 सेंट तक बर्दाश्त है, 9 सेंट तक, 9 पैसे में बिजली दे दें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। 6 के बजाय पूरी दुनिया में, पूरे रीजन में 6 पैसे हैं, मुझे आप 9 पैसे में दे दें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब आप मुझे 16 पैसे में देंगे, मुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। 25% फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, 25% फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। ये दहशतगर्दी के मसले से बड़ा मसला है। दहशतगर्दी मुल्क में इसकी काउंटर प्रोडक्ट है, इसकी बाय प्रोडक्ट है। इस हालात की, इससे दहशतगर्द निकलेंगे। ये जब फैक्ट्रियां बंद होंगी, ये जब मजदूर अनएम्प्लॉयड होगा, ये जब गर्मी में जाकर सड़ेगा, क्या करेगा वो मोबाइल नहीं छीनेगा, उसके आगे चलकर वो किसी दहशतगर्द के हाथ में नहीं पड़ेगा, वो जाकर कहीं तखरीबकारी नहीं करेगा, उसके पास तो कोई होप नहीं है। तो ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है, पाकिस्तान की बका का मसला हो गया है। वो गॉड से हमें ये ना बताएं 2600 अरब रुपए एक और 2200 अरब रुपए इलेक्ट्रिक और गैस की मद में तकरीबन 5000 अरब रुपए पाकिस्तान की हुकूमत को अभी देने, जो कि कर्ज हो चढ़ चुका है हम पर, इसी कैपेसिटी चार्जेस और सर्कुलर डेट के चक्कर में। कहां से देंगे, किससे लेकर देंगे, कौन देगा।